Good afternoon, everyone. I hope you all are doing great. I would like to share the screen now. Can you all see the screen? No, sir. Yes, sir. Now, Now it's clear? Yes, sir. we can see the screen. Okay. So, according to Jonathan Swift, rationalism leads to deism, deism leads to atheism, and atheism leads to immorality. জনাথন সুইফটের মতে র্যাশনালিজম মানে খুব বেশি সবকিছু যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে সেটা ডিইজমের দিকে নিয়ে যায়। আর ডিইজম ধীরে ধীরে নিয়ে যায় এথিজমের দিকে, মানে নাস্তিকতার দিকে। নাস্তিকতা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস না রাখা। আর তুমি কেউ যদি নাস্তিক হয়ে যায়, মানে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস না করে, ধর্মীয় বইয়ে বিশ্বাস না করে, তার মানে সে যা ইচ্ছে করে, সে অনৈতিক হয়ে যায়, সে পাপী হয়ে যায়। Atheism leads to immorality. So, an atheist, he thinks that as there is no God, he can do anything because no one is going to judge him for his activities or actions. নাস্তিক যে, সে তো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না। তো সে মনে করে যে যেহেতু সৃষ্টিকর্তা নেই, সে ভাবে তাহলে আমি ভালো কাজ করলে বা মন্দ কাজ করলে কেউ তো আমাকে সেটার জন্য জবাবদিহি করাবে না, হ্যাঁ, বা আমি কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না। একজন নাস্তিক সেভাবে চিন্তা করে, তো সে ধীরে ধীরে অনৈতিক হয়ে যায়, অসৎ হয়ে যায়। Where people worship reason, they abandon tradition and common sense. So if you are you know more rational, if you are always looking at things reasonably, that means you are avoiding tradition and common sense. তুমি যদি সবকিছু খুব যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস না রাখো সরাসরি, তার মানে তুমি ঐতিহ্যকে, ট্রেডিশনকে তুমি অ্যাভয়েড করছো। ট্রেডিশনকে মানে যেমন ধরো আহ, একটা ছেলে, তার পিতা মুসলমান, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। তো ছেলে, হ্যাঁ, ছেলে সেই হিসেবে মুসলমান, কারণ তার পিতা মুসলমান। তো ছেলেটাও মুসলিম, বাবা যেসবে বিশ্বাস করে ছেলেটাও সেসবে বিশ্বাস করে। মানে ট্রেডিশনটা অটুট থাকে, ঐতিহ্য, বংশ পরম্পরায় বিশ্বাসগুলো, অনুভূতিগুলো অটুট থাকে। কিন্তু তুমি যদি আহ, বা কোনো ছেলে যদি তার বাবার ধর্মীয় বিশ্বাস স্থাপন না করে, সে নিজে যদি বিশ্বাসী না হয়, ছেলেটা কথায় কথায় যদি ভুল ধরার চেষ্টা করে, ধর্মের ভুল খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, তাহলে তার মানে সে ট্রেডিশনকে, সে বংশ পরম্পরাকে, সে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অবহেলা করছে, অ্যাবান্ডন মানে অ্যাভয়েড করছে, বাতিল করছে, সে মানছে না। Both tradition and common sense tell humankind that murder, whoring, and drunkenness are immoral. So, traditionally, we know that murder is bad, immoral.
Whoring is bad. Prostitution, it is bad, immoral. Drunkenness, if you become a drunkard, it is bad because it is bad not only for your health, it is bad also for others because many others, maybe your family members, maybe your children, will be influenced by you if you are a drunkard. তাহলে হত্যা করা যে খারাপ, এটা আমাদের সাধারণ জ্ঞান বলে এটা খারাপ, এটা আমরা জেনে এসেছি, আমরা জানি যে হত্যা করা, খুন করা খারাপ। আমরা জানি প্রস্টিটিউশন খারাপ, পতিতাবৃত্তি। আমরা জানি ড্রাঙ্কেননেস মানে মদ্যপান, মদ পান করা খারাপ, অনৈতিক। But if you think reasonably, if you use your reason, your logic, then you will, you will illogically argue in favor of drinking, whoring, and murder. কিন্তু কেউ যদি অযৌক্তিকভাবে তর্ক করে যে না মদ্যপান করলে কি সমস্যা, বা হ্যাঁ prostitution, why is it bad, then murder, why should it be unethical? Yes, you may illogically present your views, but what is universally immoral should be immoral forever. যেটা সার্বজনীনভাবে অনৈতিক, যেটা সার্বজনীনভাবে ক্ষতিকর, সেটা তো বাংলাদেশ হোক, আমেরিকা হোক, ইংল্যান্ড হোক, সব দেশের জন্যই ক্ষতিকর। যেমন মার্ডার কি একটা দেশের জন্য ক্ষতিকর, অন্য দেশের জন্য ভালো, এরকম কিছু? হ্যালো? No, sir. Murder is bad no matter which country you are in, which country you are a part of. Maybe you are in Bangladesh. If you commit a murder, it is a sin and you will be punished not only here on earth but also afterlife. In the afterlife, God will punish you. Even an American person, if he murders someone, God will punish him. In book 3, Laputan systematizing is exaggerated. Book 3 is not in your syllabus, but still I thought I should say something on it. Laputan systematizing is exaggerated. The Laputans think so abstractly that they have lost their hold on common sense. Now the people of Laputa, they do not seem to have common sense. Laputa এই জায়গার বাসিন্দা, তাদের কথাবার্তা আচার আচরণের মনে হয় তাদের কোনো কমন সেন্স নেই, সাধারণ জ্ঞান নেই। So common sense is extremely important. If you are living in a society, you are a social being, we all are social beings, and we need to live in the society. So we should have common sense, and we have to use common sense properly to live peacefully in the society. আমরা যদি আমাদের কমন সেন্সটা সঠিকভাবে ব্যবহার না করি,
তাহলে কি সমাজে শান্তি থাকবে, না বিভিন্ন প্রবলেম দেখা দেবে? স্যার শান্তি থাকবে না, অশান্তি থাকবে। থাকবে না। আমি আমি জানলা দিয়ে ময়লা আবর্জনা ফেলে দিলাম, আমার পাশে বিল্ডিং এ যারা থাকে প্রতিবেশী, তাদের ক্ষতি হবে না? জি স্যার, হবে। তাহলে আমাকে কি কমন সেন্স ইউজ করতে হবে না, যে ময়লাটা আমি এইভাবে ফেলবো না, আমি ময়লাটা ডাস্টবিনে ফেলবো, তাই তো? So common sense is extremely important. जी सर। Swift demonstrates the fierceness and cruelty, as well as the stupidity that arise from abstract political theory imposed by selfish politicians. The common people suffer. Actually, Jonathan Swift is trying to say that, especially the political leaders, they are always speaking in an abstract way. অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েতে কথা বলে পলিটিক্যাল লিডাররা। অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েতে কথা বলে মানে কি? কোনো আইডিয়া আছে? অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েতে কথা বলে তোমরা বলতে পারবে? যুক্তি দিয়ে কথা বলে। যুক্তি দিয়ে? আর আর কোনো আইডিয়া আছে কারো? বাস্তববাদী কোনো কিছু দিয়ে বাস্তববাদী বাস্তববাদী? স্যার। নো, নট রিয়েলি। Okay, in grammar there is a noun, abstract noun. Do you remember? ইয়েস স্যার। গুণবাচক সর্বনাম, यस सर। গুণবাচক বিশেষ্য, গুণবাচক Abstract বিশেষ্য। noun. Can you give one example of abstract noun? স্যার হ্যাপিনেস। You বিউটিফুল। cannot touch, right? ইয়েস স্যার, স্যার হ্যাপিনেস নয়। Happiness. Can you touch happiness? নো স্যার, Happiness কে টাচ করা যায়? নো স্যার, ফিল করা যায় স্যার। নো স্যার। সুখকে টাচ করা যায়? You cannot touch happiness. Then another one, স্যার অনেস্টি। honesty, সততা. Can you touch honesty? নো স্যার। নো স্যার। No, you cannot touch honesty. Okay, so you see, the political leaders, they always use abstract expressions, abstract ideas to convince the common people. সাধারণ জনগণকে কনভিন্স করার জন্য, সাধারণ জনগণকে বোঝানোর জন্য, রাজি করানোর জন্য রাজনৈতিক নেতারা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া, অ্যাবস্ট্রাক্ট কথাবার্তা বলে, হ্যাঁ, যেগুলোর আসলে কোনো ভিত্তি নেই, বড় বড় কথা বলে। বুঝতে পারছো? আমরা দেশের জন্য এটা জি করব, স্যার। দেশকে দেশকে হ্যাঁ উন্নত বিশ্ব বানিয়ে দিব 2 বছরের মধ্যে, 5 বছরের মধ্যে। মানে আসলে কি, আসলে দুর্নীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই না? মিথ্যা কথা বলে জনগণকে আশা দেয়, এরকম কিছু। মিথ্যা কথা বলে, বড় বড় অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া দেয়, যেগুলোর আসলে কোনো ভিত্তি নেই। তো এই জন্য জনাথন সুইফট, he is criticizing the abstract ideas, especially shared by the political leaders of England at that time. ইংল্যান্ডের পলিটিক্যাল লিডাররা তাদের এই যে অ্যাবস্ট্রাক্ট কথাবার্তা, মানুষকে বড় বড় কথা বলে বোঝানো, রাজি করার চেষ্টা, এগুলো দিয়ে কনভিন্স করার চেষ্টা, হ্যাঁ। তো হিপোক্রেসি না, এটা এক ধরনের ভন্ডামি না? হিপোক্রেসি। তো জনাথন সুইফট এই ধরনের হিপোক্রেসির বিপক্ষে। আচ্ছা, এটা দেখতে পাচ্ছো এই ছবিটা?
Yes, sir. Can you see the photo? Yes, sir. What is happening? It is a flying country, right? উড়ন্ত একটা দেশ না এটা? Yes, sir. Yes, sir. আর পৃথিবীর মাটিতে কে দাঁড়িয়ে আছে? সাপোজ দিস ইজ গালিবার, ওকে? ধরো উনি গালিবার পৃথিবীতে, আর কি উড়ে যাচ্ছে? হোয়াট ইজ ফ্লাইং? Sir, A he's trying to see country, something. a country is flying. Yes, sir. Laputa, Laputa is flying. Laputa means the flying country. Can you see clearly now? Laputa means flying country. All right? So at that time in England, people believed that a reasonable man was a complete man. People believed at that time in England that a person who used logic to understand anything was a complete man. একজন মানুষ তখন বিশ্বাস করা হতো ইংল্যান্ডে যে একজন মানুষ যে যুক্তি দিয়ে বিবেক খাটিয়ে অবজার্ভ করে কোনো কিছু বুঝে বোঝার চেষ্টা করে সেই আসল প্রকৃত মানুষ। But according to Jonathan Swift, reason is good, but extreme dependence on reason is bad. জনাথন সুইফটের মতে রিজন মানে লজিক, যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা খারাপ না, কিন্তু যুক্তি দিয়ে সবকিছু বোঝা যায় না, এটাই সুইফটের কথা। যেমন সৃষ্টিকর্তা আছে কি নেই, স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে কি নেই, এটা কি যুক্তি দিয়ে আসলে পারবে? No, sir. যুক্তি দিয়ে পারবে? হ্যাঁ, তুমি 1000 যুক্তি দিতে পারবে সৃষ্টিকর্তা আছেন, এই এই যুক্তি, কিন্তু এক সময় গিয়ে আসলে কি থামতে হয়, তাই না? এর বাইরে আর চিন্তা করা যায় না। তারপরে মনে হয় কি বিশ্বাস, তাই না? বিশ্বাসের উপরে কিছু নেই। ইফ ইউ বিলিভ দ্যাট দেয়ার ইজ গড, দ্যাটস ইট। আলটিমেটলি we must believe that there is God. We do not always need to logically prove his existence. যুক্তি দিয়ে সবসময় ওনার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে কারো কাছে দরকার নেই। তুমি বিশ্বাস করো সৃষ্টিকর্তা আছেন, দ্যাটস ইট, এটাই। হ্যাঁ, ওকে। নেক্সট, the Winims are super reasonable. Now, the people of another island, another country called Winims, they are very reasonable, very logical. They have all the virtues that the Stoics and deists advocated. Stoics কারা? Stoics হলো সেই সব মানুষদেরকে Stoics বলা হয় যারা Stoics are the persons who can tolerate pain or hardship without showing their feelings or complaining. Stoics means if you can tolerate pain, if you do not complain to anyone about your sufferings, that means you are a Stoic. Stoic কাকে বলে? তুমি মনে করো তুমি প্রচুর পরিশ্রম করে যাচ্ছ, অনেক কষ্ট সহ্য করছো, কিন্তু কাউকে কিছু বলছো না, তোমার কষ্ট লাগছে খুব, মনটা খুব খারাপ, কারোর সাথে শেয়ার করছো না, তুমি তোমার কাজ করেই যাচ্ছ, যত ব্যথা যত কষ্ট পাও না কেন,
কারোর সাথে শেয়ার করছো না, তার মানে তুমি স্টয়েক, STOIC। আচ্ছা, সমাজে এমন মানুষ আছে না? হ্যালো? আচ্ছা সমাজে স্যার। এমন অনেক মানুষ আছে যারা মানে কাউকে কিছু বলে না, খারাপ লাগছে, কষ্ট হচ্ছে, পারবো না, কাজটা করব না, এই ধরনের। ওদেরকে যাই বলবে, বলবে ঠিক আছে আমি করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তারা সহ্য করে, স্টয়িক। সো উইনিমস, উইনিমস কারা? তারা একটা দ্বীপের বাসিন্দা। এই উইনিমসরা, এরাও রিজনেবল, লজিক্যাল। তারা লজিক ইউজ করে, খুব বেশি লজিক তারা ইউজ করে। তো তারা কেমন? তারা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে, কাউকে কিছু বলে না, কষ্ট পেয়েছি, কোনো অভিযোগ নেই। তো এই উইনিমস, এই লোক, এই বাসিন্দারা, তাদের এই যে গুণগুলো আছে, অনেক কষ্ট করে, সহ্য করে, অভিযোগ করে না। এবং এই গুণগুলো ডিইস্টদের মধ্যেও দেখা যেত। ডিইস্টস, ওই যে যারা প্রকৃতিকে অবজার্ভ করত, প্রকৃতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো। হ্যাঁ, প্রকৃতির মানে কি বলবো, জীবজন্তু, গাছপালা, পশু পাখি, এগুলো অবজার্ভ করে বোঝার চেষ্টা করতো সৃষ্টিকর্তা আছে কিনা। ডিইস্টস, ডিইস্টদের মধ্যেও এই গুণগুলো ছিল। They speak clearly. The Winims speak clearly, they act justly, and they have simple laws. That means the Winims are straightforward. They are honest. Winims, এই বাসিন্দারা, তারা অনেস্ট, they are just. Just means ন্যায়পরায়ণ। They do not do anything wrong, and they have simple laws. Their laws are very simple. তাদের যে আইন, নিয়ম কানুন, দেশের নিয়ম কানুন খুব সহজ, কোনো জটিলতা নেই। They do not quarrel because they know what is true and right. They do not quarrel because they all know what is right. ঝগড়া কখন হয়? আমি জানি একটা কথা সঠিক, তুমি বলছো না এটা সঠিক না, তখনই তো ঝগড়া হয় নাকি? হ্যালো? If I say something is right, but if you say no, it is wrong, so there is a quarrel, right? Is তাই না? it right, sir? আমি বলি এটা, যখন আমি বলি এটা সঠিক, তুমি বলো না এটা সঠিক না, ঝগড়া তো এইভাবেই হয় নাকি? স্যার। কিন্তু যদি আমরা সবাই একমত হই, হ্যাঁ ঠিকই ঠিকই আছে, তখন ঝগড়া হবে? না। তো উইনিমস, উইনিমস এই বাসিন্দারা, টু উইনিমস everything, I mean they know what is right and what is true. They are so reasonable that they have no emotions. So they use their reason, they use their logic, they use their conscience, and they do not have any emotions. They are not emotional beings. তারা আবেগ তাড়িত নয়। They do not use their emotions. They use their logic. তারা তাদের যুক্তি দিয়ে কথা বলে, বিবেক দিয়ে কথা বলে, তারা আবেগ দিয়ে কথা বলে না। They are untroubled by greed. They are not greedy. তারা লোভী নয়। They are away from politics or lust. তারা রাজনীতি থেকে অনেক দূরে। They don't like politics or lust. Lust means uh, extreme sexual attraction for someone. So they are not sexually attracted to someone or something. They especially they are not extremely attracted.
sexually to someone or something. They act from undifferentiated kindness. So Winims are not people. They are not humans. They are horses. উইনিমস মানে ওরা কিন্তু মানুষ না। উইনিমস বলতে বোঝাচ্ছে ওরা ঘোড়া। গালিবার একটা দেশে যায়, সে দেশে ঘোড়াদের রাজত্ব, ঘোড়ারা শাসন করছে। বুঝতে পারছো? দেশটাকে শাসন শাসন করছে কারা? ঘোড়ারা। ঘোড়ারা। So the Winims, the horses, are ruling the country. They are rational, innocent, and they are morally not corrupt. They are moral. Winims, the horses, are rational, reasonable. তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে। ইনোসেন্ট, তারা খুবই নির্দোষ, শিশুর মতন নির্দোষ। অ্যান্ড মরালি কারেক্ট, তারা নৈতিক, তারা অসৎ নয়। দে আর নট ডিসঅনেস্ট, দ্য উইনিমস। Can you see the photo? Gulliver is maybe trying to talk to a Winim. দেখতে পাচ্ছ? Gulliver, Yes, sir. he is trying to have a conversation with a Winim. ঘোড়ার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে গালিভার। So Gulliver likes the Winims a lot. এই ঘোড়াদেরকে গালিভার খুবই পছন্দ করেছে। Why? Because they are honest, they are moral. Okay, তাদের অনেক গুণ আছে এই ঘোড়াগুলোর, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তো গালিভার মানে খুব প্রশংসা করলো ঘোড়াগুলোর, তার খুব ভালো লেগেছে। In contrast to the Winims, Swift presents their precise opposite, the Yahoos. So there are other inhabitants also who are called the Yahoos. ইয়াহু নামে আরো কিছু বাসিন্দা আছে, ওরা ঘোড়া নয়, ওরা মানুষের মতো দেখতে। The Yahoos, creatures who exhibit the essence of sensual human sinfulness. The Yahoos look like human beings, and the Yahoos are, bad human beings, and Gulliver does not like the Yahoos. ইয়াহুদেরকে গালিবার পছন্দ করে না। Why? Because they are immoral. The Winims, the horses, are moral, honest, but the Yahoos are immoral, dishonest. ইয়াহুরা মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু তারা অসৎ, অনৈতিক। Can you see the photo? Can you see Sir. Gulliver? Gulliver? Yes, sir. Okay. So who are they? Winims or Yahoos? এরা কারা? বানরের মতো দেখতে, মানুষের মতো দেখতে কারা এরা? উইনিমস না ইয়াহুস? হ্যালো, তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Yes, sir. বানরের মতো দেখতে, এই যে মানুষের মতো কিছুটা দেখতে, এরা কি উইনিমস না ইয়াহুস?
Sir, Yahoo. ইয়াহুজ। উইনিমস তো ঘোড়ার মতো দেখতে, তাই না? ঘোড়া। So as you can see in the photo, Gulliver is standing before some yahoos. Okay. Yes, sir. So do these yahoos look civilized or uncivilized? এই ইয়াহু গুলোকে দেখতে, এই মানুষের মতো দেখতে প্রাণীগুলো কি সভ্য মনে হচ্ছে না অসভ্য? Sir, uncivilized. Uncivilized. Gulliver hates the yahoos. Gulliver appreciates the winnings and he tries to become a horse. Gulliver is so impressed by the Winnims, their manner, their attitude, mentality, their morality, that he wants to be a horse also. গালিবার উইনিমদের মানে ঘোড়াদের আচরণে, তাদের নৈতিকতায়, তাদের মানে এত গুণ, এসব দেখে গালিবার ভাবছে সে নিজেও একজন, যদি সে নিজেও ঘোড়া হতে পারত উইনিমের মতো। সে মানুষ হয়ে সে আফসোস করছে যে মানুষরা এত অনৈতিক, এত অসৎ, ঘোড়ারা কতটা সৎ, কতটা নৈতিক, কতটা শান্তিপূর্ণ তাদের জীবন। বুঝতে পারছো? Captain Pedro de Mendes rescues Gulliver and takes him back to Europe. But Gulliver hates him because Mendes does not look like a horse. So Gulliver is inspired, influenced by the Winnims, by the horses so much that he cannot tolerate any other humans. গালিবার ওই ঘোড়াদের আচরণে, ঘোড়াদের মানসিকতায়, তাদের নৈতিকতায় গালিবার এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, উৎসাহিত, প্রভাবিত হয়েছিলেন যে গালিবারকে একজন ক্যাপ্টেন, যার নাম ম্যান্ডেজ, এই ক্যাপ্টেন গালিবারকে বাঁচিয়ে ইউরোপে নিয়ে আসে। কিন্তু ওই যে, যদিও ম্যান্ডেজ গালিবারকে বাঁচায়, গালিবার ম্যান্ডেজকে পছন্দ করে না। কেন? কারণ ম্যান্ডেজ মানুষ, ম্যান্ডেজ ঘোড়ার মতো দেখতে না, ম্যান্ডেজকে ঘোড়ার মতো মনে হচ্ছে না, এই জন্য ম্যান্ডেজকে সে ঘৃণা করছে। সে যদি ঘোড়ার মতো দেখতে হতো, গালিবারের ভালো লাগতো। কেন? কারণ গালিবার এতটাই মুগ্ধ ওই উইনিমস বা ঘোড়াদের সাথে যতদিন ছিলেন, তাদের মানে প্রতিটা সেকেন্ডে, প্রতিটা মিনিটে গালিবার মুগ্ধ হয়েছিল ঘোড়াদের আচার আচরণে, সবকিছু, তাদের জীবনযাপনের ধরনে। So that means Gulliver hates people, hates human beings, especially after he passes some time with the Winnims or the horses. So he is extremely impressed by the Winnims or the horses. Their simple way of life, their honesty, morality have touched his heart so much. So when Gulliver goes back to his home, Gulliver hates his family. He also hates his family members because the family members
do not look like the Winnims or the horses. The family members look like the Yahoos, the uncivilized human beings. গালিবার যখন বাসায় ফিরে আসে, ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে দেখে তার ভালো লাগে না, সে ঘৃণা করে, তার ওয়াইফকে সে ঘৃণা করে, তার সন্তানকে সে ঘৃণা করে। কেন? কারণ তার কাছে মনে হয় মানুষ মানে মানে খারাপ, মানুষ মানে ওই ইয়াহুদের মতো অসভ্য। এর চেয়ে উইনিমসরা ভালো, ঘোড়ারা ভালো। বুঝতে পারছো? সে যে এতদিন উইনিমসদের সাথে কাটিয়ে এসেছে, এতদিন ছিল, আবার মানুষের মতো দেখতে ইয়াহুদের আচরণ সে দেখেছে, তাদের অসৎ আচরণ দেখেছে, অনৈতিকতা দেখেছে। তো এখন সে যেখানেই মানুষ দেখে তার মনে হয় এরা ইয়াহু, অসৎ, অসভ্য। বুঝতে পারছো? Can you hear me? Okay, so actually the thing is, the horses, they have never fallen, and therefore they have never been redeemed. What does it mean? It means that if you are a horse, that means you will not fall. If you do not fall, then you don't have the chance to get redemption. মানে হলো যে ঘোড়া ঘোড়া হলে সে মানে এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি, ঘোড়াদেরকে এখানে দেখানো হয়েছে খুব সৎ, নৈতিক হিসেবে। তো ঘোড়ারা এতটা নৈতিক, এতটা সৎ, তার মানে ওরা কোনো পাপ করছে না। যদি পাপ না করে তার মানে সে পতিত হচ্ছে না, পতিত হচ্ছে না। স্রষ্টার চোখে সে পতিত হচ্ছে না, পড়ে যাচ্ছে না। স্রষ্টার চোখে সে ছোট হচ্ছে না যদি সে পাপ না করে। আর পাপ না করলে তার মানে তার পরিত্রাণেরও কোনো সুযোগ নেই, মুক্তির কোনো প্রশ্ন আসে না। If a horse does not commit a sin, that means he has not fallen before God. So if the horse has not fallen before God, that means there is no question of redemption. দেখো, আদম আলাইহিসসালাম, হাওয়া আলাইহিসসালাম, ওনারা স্রষ্টার চোখে ওনারা পতিত হয়েছেন কিনা, ওনারা পাপ করেছেন কিনা বলো তো? আদম এবং হাওয়া আলাইহিসসালাম, yes or no? Yes, sir. Yes. Adam and Eve, they have fallen by disobeying God's order. Once they have fallen, then there is the question of redemption. How can they get back their previous positions? স্রষ্টার বিরুদ্ধে গিয়ে, স্রষ্টার আদেশ অমান্য করে আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম পাপ করেছেন। পাপ করা মানে ওনারা স্রষ্টার চোখে ওনারা কি বলবো, অকৃতকার্য হয়েছেন, ওনারা পাপ করেছেন, অন্যায় করে ওনারা পতিত হয়েছেন। স্রষ্টার কাছে ওনারা
সম্মান হারিয়েছেন। তো সম্মান হারানোর পরে কিসের প্রশ্ন আসে? ওনারা মুক্তি পাবেন কিনা, ক্ষমা পাবেন কিনা। ক্ষমার পথ আছে, সেটাও স্রষ্টা বলে দেন, তাই না? যে তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, এইভাবে ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করব। তো ঘোড়ারা যদি কোনো পাপ না করে, তাহলে কি তাদের আর পরিত্রাণের কোনো প্রশ্ন আসে, মুক্তির প্রশ্ন আসে, যদি কোনো পাপই না করে কখনো? হ্যালো? No, sir. So, is there any person who has never sinned in life? পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে, এমন কোনো মানুষ যে কখনো কোনো পাপ করেনি? আছে? না স্যার, এমন কেউ নেই। Everyone, intentionally or unintentionally sins. The prophets, they never sinned. নবী রাসূলরা ওনারা পাপ করেননি। হ্যাঁ, ওনারা পাপের ঊর্ধ্বে। কিন্তু উই আর কমন সিম্পল হিউম্যান বিইংস। উই কমিট সিনস। Almost every day we commit sins. Some are intentionally done, some are unintentionally done. আমরা প্রতিদিন আমাদের মাধ্যমে পাপ হচ্ছে, পাপ করছি, কেউ জেনে কেউ না জেনে, আমাদের কথায় অথবা আচরণে, হ্যাঁ, পাপ হচ্ছে। So, that's it for today, and I hope you have enjoyed this topic. And this is the last class before